ஆமா, வாழ்க வளமுடன். சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சேரறிய செய்த குருவே, அந்த நிலைதனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே. இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளில் இறுதி பயனாகிய சந்தனமும் நிலை மறவாத சார்ந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே, என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே. வாழ்க வளமுடன். நன்றி ஐயா. வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. Today we did 5 senses and 9 planet meditation. This is one of the greatest gift to the humanity by our beloved Guru. Even an aspirant who don't have undergone any initiation process in our Sky group can do this meditation. By experiencing this meditation on a regular basis, we can easily feel ourselves expanded, and even we can feel ourselves as a miniature cosmic circuit where we are formed with the essence of each and every magnetic extension of the celestial bodies in the universe. And if we do this meditation along with the initiation of Duryadidam and fine-tune this meditation with our own experience and with the help of Guru's grace, we can go beyond and experience and witness the truth. So let us all be very thankful and grateful to our Guru. In the same note, we all will bless our master who conducted today's meditation. By the grace of divine power, அருள்நிதி அருளொளி ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன். ஐயா அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன். ஐயா அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன். ஐயா அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். Today's Granary of Wisdom poem part 2, page 482, poem number 1268. Let us invite Aruniti Kathiyanaya for today's explanation. Before that, let's have the music of the poem. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஞான களஞ்சிய கவி விதி மதி. இயற்கையதன் நிகழ்ச்சிகளை விதி என்கின்றோம், எண்ணத்தின் செயல் வகையை மதி என்கின்றோம். இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பென்றால் இவை மதியாலாடை ஆயுதங்களாச்சு. இயற்கையினை அறிந்தளவு அறிவின் மேன்மை, இதை அறிந்தால் விதிமதியின் குழப்பம் போகும். இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி உண்டு சொல்வேர், எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது.
சிறப்பு ஏது. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. Let me I just tried my best to translate this poem for the benefits of our aspirants. So today we are going to discuss a poem about the destiny and the intelligence of a human mind. So the poem follows this. The nature and its events are called fate or destiny. The nature and its events are called fate or destiny. The human thoughts and its actions are called intelligence or knowledge. The human thoughts and its actions are called intelligence or knowledge. If we take the formation of cotton and iron as the natural events, if we take the formation of cotton and iron as the natural formations, then transforming them into cloths and weapons is referred as intelligence. Then transforming them into cloths and weapons is referred as intelligence. The degree of elevation at which the human mind understand and realize the nature is the only solution to solve the confusion between the fate and intelligence. The degree of elevation at which the human mind understand and realize the nature is the only solution to solve the confusion between the fate and intelligence. And this poem ends with these two questions. Can we separate any events in this existence from the nature? Can we separate any events in this existence from nature? Without the human thought process, is there any excellence or speciality to the nature? Without the human thought process, is there any excellence or speciality to the nature? This is the poem we are going to discuss. So let's take each phrase and try to think through and understand Maharishi's thought process in this. The nature and its events are called the law of nature, fate, or destiny. So here we have to understand what is nature. Maharishi says the eternal space, which is the stock force, the Paramanu, ethereal particle, formed on account of the self-compressive force of the static state, universal magnetism, born of the reaction of the spreading waves with the static state. The Panchapudas formed through an association of these energy particles in different proportion. Living beings consisting of the plants with a single sense to the man with sixth sense. All the above are part of the single profound word called nature. So nature is defined this way, and whatever is defined here is the knowledge of Brahmanyanam. So we have to understand this the compound word called nature, and whatever the actions happened in the process of transformation is called events. Together, it is called the destiny. And the human thoughts and its actions are called intelligence. To explain this, Maharishi gives an example in the same poem that the natural formation of cotton and iron in the natural events is called the fate or destiny. Then transforming them into clothes and weapons with our thought process, human thought process and intelligence is called the intelligence. So in the process of transformation of static state, which is a combination of force and consciousness, the intensity of force is forming the shapes throughout
its transformation, and the consciousness along with it exhibits as a quality in the formation of objects. So that consciousness in a fine-tuned state is called human mind in the human life. So the Maharishi gives a solution for this in this poem to remove the confusions between the fate and intelligence. The solution is the degree of elevation at which the human mind understand and realize the nature is the only solution to solve the confusions between the fate and intelligence. So by understanding the compound word nature, we understood that even humans with a sixth sense, also inclusive of the compound word called nature, and whatever the human thought process which transforms the natural events or natural formation into the better transformation for our day-to-day activity is called the intelligence. So when the human thought process expands and try to understand and realize the nature, which is nothing but the consciousness, the degree at which it elevates, it solves the confusion between the fate and intelligence. And Maharishi finally asks a question in this poem, saying that, can we separate any events in the existence from the nature? As we understood, nature is a compound word which is inclusive of everything in the whole existence. So we can't separate any events. And he asks another question, which is, without the human thought process, is there any excellence or speciality to the nature? So the human thought process is the fine-tuned state of consciousness, and without its own critics and transformation of natural events into its own benefits, without that transformation process, there is no excellence or speciality to the nature. So in this poem, Maharishi gives a solution to avoid confusions between fate and intelligence. It is only can be achieved by understanding the real knowledge of Brahmayanam, and we have to completely merge with the nature and go along with the nature is the only solution to avoid these confusions. Be blessed by the divine. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள். இன்று நாம் காணவிருக்கும் கவி விதி மதி என்ற தலைப்பில் மகான் அருளிய கவிகளில் ஒன்று. கவி பின்வருமாறு: இயற்கையதன் நிகழ்ச்சிகளை விதி என்கிறோம், எண்ணத்தின் செயல் வகையை மதி என்கின்றோம். இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பு என்றால், இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பு என்றால், இவை மதியால் ஆடை ஆயுதங்கள் ஆச்சு. இவை மதியால் ஆடை ஆயுதங்கள் ஆச்சு. இயற்கையினை அறிந்த அளவு அறிவின் மேன்மை, இதை அறிந்தால் விதிமதியின் குழப்பம் போகும். இயற்கையினை அறிந்த அளவு அறிவின் மேன்மை, இதை அறிந்தால் விதிமதியின் குழப்பம் போகும். இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி உண்டு சொல்வீர், எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது. இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி உண்டு சொல்வீர், எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது. வாழ்க வளமுடன். இந்த கவியில் மகான் நமக்கு தந்திருக்கும் சிந்தனை ஓட்டத்தை அனைவரும் இணைந்து சிந்திப்போம். இறையருளும் குருவருளும் துணை செய்யட்டும். வாழ்க வளமுடன். இயற்கையதன் நிகழ்ச்சியினை விதி என்கிறோம். இயற்கை என்ற வார்த்தைக்கு மகரிஷி ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகிய அணுக்கள் கூடி
மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை. இவை அனைத்தும் இணைந்த தொகுப்பு வரையறையே இயற்கை. அதில் நடந்த ஒவ்வொரு மேன்மை தரும் நிகழ்வுகளும் தன்மாற்ற நிகழ்வுகளும் இணைந்த தொகுப்பு சொல்லே இயற்கை. இதனையே நாம் விதி என்று அழைக்கின்றோம். எண்ணத்தின் செயல் வகையை மதி என்கின்றோம். இங்கு இறுதியாக நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலையில் எழும் எண்ணத்தின் செயல் வடிவம், அந்த செயலிலிருந்து பெற்ற விளைவு, அந்த விளைவிலிருந்து மனித அறிவில் ஏற்படும் நுணுக்கமான முன்னேற்றம், இதையே நாம் மதி என்கின்றோம். இங்கு இயற்கை நிகழ்ச்சிகளையும் மதி அதில் இணைந்து செயலாற்றும் விதத்தையும் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் மகரிஷி விளக்குகிறார். இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பு என்றால் இயற்கையாக பஞ்சும் இரும்பும் உருவாவது இயற்கை நிகழ்ச்சி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் மனிதனின் அறிவு செயல்பட்டு பஞ்சை ஆடையாகவும் இரும்பை ஆயுதங்களாகவும் மாற்றுகிறது. இதையே மதி என்று உணர்ந்து கொள்ளலாம். ஆக இயற்கை நிகழ்ச்சிகளையும் அதை வாழ்வின் வளமாக மாற்றக்கூடிய அறிவு நிலையை பெற்ற மனிதனும் எங்கும் எவ்விடத்திலும் துண்டுபடவே இல்லை. மனித மதி எல்லை கட்டி தனது அறிவின் சிறப்பினை பிரகடனப்படுத்திக் கொள்ளும் போதே இந்த விதிமதி என்ற குழப்பம் ஏற்படுகிறது. அதற்கு ஒரே வழி இயற்கையினை அறிந்த அளவு அறிவின் மேன்மை. இந்த இயற்கை என்ற தொகுப்பு சொல்லினை அறிந்து கொள்ள மனித மனம் பெறும் விரிவு நிலையும் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியும் சிந்தனை ஆற்றலும் அதில் ஏற்படும் தெளிவுமே இந்த விதிமதி என்ற குழப்பத்தை போக்குவதற்கான ஒரே தீர்வு. இந்த இயற்கையினை அறிந்த அளவு அறிவின் மேன்மை. இந்த வரியில் மகான் குறிப்பிடுவது இயற்கை என்ற தொகுப்பு சொல்லினை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ளும் பிரம்மஞான அறிவே இந்த விதிமதி என்ற குழப்பத்தை போக்கும் ஒரே தீர்வு என்று குறிப்பிடுகிறார். இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி உண்டு என்ற கேள்வியும் எழுப்பி எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது என்ற தொடர் கேள்வியையே பதிலாகவும் வெளிப்படுத்துகிறார். இங்கு இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி ஏது? நாம் வாழும் இந்த முழுமையான வாழ்வில் இங்கு நாம் காணும் நம்மை சூழ்ந்துள்ள அனைத்து பிரபஞ்ச இயக்கங்களும் இயற்கை என்ற வார்த்தையிலிருந்து விடுபட்டவை அல்ல என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டோம். இயற்கை என்ற தொகுப்பு சொல்லின் அர்த்தம் புரிந்த பிறகு அவ்வாறு இருக்கையில் எண்ணம் என்ற மதி பற்றியும் சிறப்பு உணரும் வகையில் இன்னொரு கேள்வியையும் மகரிஷி எழுப்புகின்றார். எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது? மனித மனம் இந்த இயற்கையினை அதன் சிறப்புகளை ஆராய்ந்து ஆய்ந்து உணர்ந்து தெளிந்து உறைந்து கரைந்து மறைந்து போகும் நிலையினையே உண்மை உணர்வு என்று மகான் குறிப்பிடுகிறார். ஆக விதியும் மதியும் வேறு வேறு அல்ல. மதி விதியின் சிறப்பு நிலை. விதியின்றேல் மதி சிறந்து இயங்க முடியாது. மதியின்றேல் விதியின் சிறப்பினை இந்த உலகில் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றிகள் ஐயா. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஆஹா, வாழ்க வளமுடன். வேதாத்ரிய கவி
போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நில உலகு ஓராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண்மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல். நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். பிரம்மஞான கவி. இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்விண்ணாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்விண்ணாம் நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர்வின் கூட்டம் மாபோதம் ஐந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிருடல்களே மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மாபிரம்ம ஞானமாம். உலக நல வாழ்த்து. உலகம் எல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடுந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். நன்றி ஐயா.